मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अदापिताय मदीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धाम् भूतं सरश्च मदाह्वयभट्टनहाता श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदे पौत्रमकल्मषं वराजरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरोरियपालुरोचशम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालन्दरः आप्तो वत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्वताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशासुर्येन्मयिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव कीर्तं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहपति कृपेण वैनीकर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः कलपण्डवैरणनदीकैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्नेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पराशर्यवचः सरोम्यमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानगकेसरं मरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पीपीयमनमुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तन्मन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभाग राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्याय 15 श्लोकः 15 श्लोक सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅದು ಇವತ್ತು ಪುಟ 1074 ಶ್ಲೋಕ 14 ಭಾಷ್ಯ
ಅತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಮತ್ಕೀರ್ತನ ಯತನ ನಮಸ್ಕಾರೈಃ ವಿನಾ ಕ್ಷಣಾಣುಮಾತ್ರೇಪಿ ಆತ್ಮಧಾರಣಂ ಅಲಭಮಾನಃ ಮದ್ಗುಣ ವಿಶೇಷವಾಚಿನಿ ಮನ್ನಾಮಾನಿ ಸ್ಮೃತ್ವ ಪುಲಕಾಂಚಿತ ಸರ್ವಾಂಗಾಃ ಹರ್ಷ ಗದ್ಗದಕಂಠಃ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಇತ್ಯೇವಂ ಆದೀನಿ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತಃ ತಥೈವ ಯತಂತಃ ಮತ್ಕರ್ಮ ಸ್ವರ್ಚನಾದಿಕೇಷು ಚ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಾಯತಮಾನಃ ಭಕ್ತಿಭಾರಾವನಮಿತ ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಭಿಮಾನಿ ಪದದ್ವಯ ಕರದ್ವಯ ಶಿರೋಭಿರಷ್ಟಾಂಗೈಃ ಅಚಿಂತಿತ ಪಾಂಸು ಕರ್ದಮ ಶರ್ಕರಾದಿಕೆ ಧರಾತಲೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಿಪತಂತಹ ಸತತಂ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಃ ನಿತ್ಯಯೋಗಂ ಕಾಂಕ್ಷಮಾಣ ಆತ್ಮಾಂತಂ ಮದ್ದಾಸ್ಯ ವ್ಯವಸಾಯಿನಃ ಉಪಾಸತೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ: ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗದೆ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನ, ಶ್ರವಣ, ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಕೇಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೀ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕೇಳುವುದು ಕೂಡ. ಶ್ರವಣ, ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಸತತಂ ಕೀರ್ತಿಯಂತಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ, ಇಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಾನು ಆ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಾಡುವ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಂತ ಮಿಗಿಲಾದವರು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಮತ್ಕೀರ್ತನ, ಯತನ, ನಮಸ್ಕಾರ ವಿನಃ, ಇವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಕಾಯಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ಕೀರ್ತನ, ಯತನ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ, ಆರಾಧನೆ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣಾಣು ಮಾತ್ರೇಪಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲದ ಅಲ್ಪ ಭಾಗ ಕೂಡ ಆತ್ಮಧಾರಣವನ್ನ ಅಲಭಮಾನಃ ಹೊಂದದವರಾಗಿ, ಮದ್ಗುಣೇನ ವಿಶೇಷ ವಾಚಿನಿ, ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಮನ್ನಾಮಾನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸ್ಮೃತ್ವ ಸ್ಮರಿಸುವವರಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಉಲಗಾಂಚಿತ ಸರ್ವಾಂಗಾಹ ಬದ್ಧೇನಾಂಜಲಿನ ನತೇನ ಶಿರಸ ಗಾತ್ರೈ ಸರೋಮೋದ್ಗಮೈ ಕಂಠೇನ ಸ್ವರಗದ್ಗದೇನ ನಯನೇನೋತ್ಕೀರ್ಣ ಬಾಷ್ಪಾಂಬುನ. ಗುಂದುಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಅವಯವಗಳಲ್ಲೂ ರೋಮಾಂಚ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ಹರ್ಷ ಗದ್ಗದ ಕಂಠಾಹ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಇವುಗಳು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಾಷ್ಟವನ್ನು ಸುರಿಸುವರಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ನಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣ, ವಾಸುದೇವ ಇತ್ಯಾದೀನಿ, ಇಂತಹ ನಾಮಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತಹ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳುವವರಾಗಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಹ ನ ಭವಂತಿ ನರಾಹ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದಂತಹ ಆತ್ಮವಸ್ತುಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯರಾದ ಚೇತನರು ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು. ಇಂತಹ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಪ್ರಾಪಕ, ಆಧಾರಭೂತ, ಇದೆಲ್ಲ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದ ಇಂತಹ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಳುವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನ ಇರುವವನು, ಇದು ಬಹುರಿ ಸಮಾಸದ ಅರ್ಥ. ಮನುವು ಆಪೋ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಭೋಕ್ತ ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವಃ ಅಯನಂ ತಸ್ಯತಾಃ ಪೂರ್ವಂ ತೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನರಾಜ್ಜಾತಾನಿ ತತ್ವಾನಿ ನಾರಾಯಣಿ ತಥೋ ವಿದುಃ ತಾನ್ಯೇವ ಚಾಯನಂ ತಸ್ಯ ತೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಃ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನರ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಅವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳು ನಾರಗಳು.
ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ನಾರಾಯಣ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಋಷಿರ್ಭು ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಹಣಶ್ಚ ನಿರ್ವೃತಿ ವಾಚಕ ವಿಷ್ಣುಸ್ತದ್ಭಾವಯೋಗಾಚ ಕೃಷ್ಣೋ ಭವತಿ ಶಾಶ್ವತಃ. ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದದು. ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಮಮ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕದ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮಮ್ಮ? ಪಿತಾಮಹಸ್ಯಾಪಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ, ಅದೇ ಪೇಜ್ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ. ಎಷ್ಟನೇ ಪುಟ? ಪುಟ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. 1086 ಮಮ್ಮ. 86. ಫೈನ್. 1086ರಲ್ಲಿ ಪಿತಾಹಂ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಂ ಕ್ರತುರಹ ಯಜ್ಞಃ ಸ್ವದಾಹ ಮಹಾಮೌಷಧಂ ಮಂತ್ರೋಹಂ ಮಹಮೈವಾಜ್ಯ ಅಹಮಗ್ನಿರಹಂ ಹೋತಂ. ಅದರದನ್ನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವೇ? ಪಿತಾಹಂ ಮೂಲ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮೋಂಕಾರ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವಚ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 3 ವೇದಗಳು ಅನ್ನೋದೇನೋ 4ನೇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಪಿತಾಹಂ ಈ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕತ್ವ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುವ ನೆಪದಿಂದ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಎಂದು, ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನಭೂತನಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ತಾನೇ ಎಂದು ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೂ ಪಿತಾಹಂ ನಾನೇ ಹಿತ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ತಂದೆ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮವನ್ನಿತ್ತು ಹಿತ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ತಂದೆಯಾದವನು ನಾನೇ. ಮಾತಾ 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೆತ್ತು ಅನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ತಾಯಿಯಾದವಳು ನಾನೇ. ಇದೇ ನೆನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಇವೆಲ್ಲ. ಧಾತ ಧಾರಕ ಪೋಷಕನಾಗಿ ಜೀವನಾದಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸುವನು ನಾನೇ. ಪಿತಾಮಹ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಎಸಗುವ ಪಿತಾಮಹನು ನಾನೇ. ಹೀಗೆ ಐಹಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ ಸುಖೋಪಭೋಗಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ತಾನೇ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮನು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಭೂತನು ತಾನೇ ಎಂದು ಉತ್ತರಾದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಅಹಮೇವ ವೇದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾವನತರವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ನಾನೇ, ಅಥವಾ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನು ನಾನೇ. ಓಂಕಾರ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಣವೂ ನಾನೇ. ಋಕ್ ಸಾಮ ಯಜುರ್ವೇದಗಳು ಸಹ ನಾನೇ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಜಗತಃ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪಿತೃತ್ವೇನ ಮಾತೃತ್ವೇನ ಧಾತೃತ್ವೇನ ಪಿತಾಮಹತ್ವೇನ ಚ ವರ್ತಮಾನೋ ಅಹಮೇವ. ಅತ್ರ ಧಾತೃಶಬ್ದೋ ಮಾತಾ ಪಿತೃ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜಕೆ ಚೇತನ ವಿಶೇಷ ವರ್ತತೆ. ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾವನಂ ತದ್ ಅಹಮೇವ. ವೇದಕಶ್ಚ ವೇದ ಬೀಜಭೂತಃ ಪ್ರಣವೋ ಅಹಮೇವ. ಋಕ್ಸಾಮಯುರಾತ್ಮಕೋ ವೇದಶ್ಚ ಅಹಮೇವ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಅಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತಃ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತು. ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಭಕ್ತನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪಿತೃತ್ವೇನ ಪಿತೃರೂಪದಲ್ಲೋ, ಮಾತೃರೂಪದಲ್ಲೋ, ಧಾತೃ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಪಿತಾಮಹ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ತಮಾನೋಹಂ ಏವ ಇರುವವನು ನಾನೇ. ಅಂದರೆ ಪಿತಾ, ಮಾತಾ, ಧಾತ, ಪಿತಾಮಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪತಃ ತಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಪಿತಾ, ಮಾತಾ, ಧಾತೃ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವವನು ನಾನೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಪಿತಾ, ಮಾತಾ, ಧಾತ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಉಪಕಾರಕರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವವನು ನಾನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಗಲಿ ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ಎಂದು ಯಾಮನರು ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ನಾನೇ ಎಂದು ಏಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಮನ ಮನೆಗಳ ಶುಭದ ಅರ್ಥ ಭಕ್ತನ ಭಾವನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರಮಪುರುಷನು ತಾನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುವ ವಿಶ್ವತೋಮುಖದ ವಿವರಣೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಅತ್ರ ಧಾತೃ ಶಬ್ದೋ ಮಾತಾ ಪಿತೃ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜಕೆ ಚೇತನ ವಿಶೇಷ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾತೃ ಶಬ್ದವು ಮಾತಾಪಿತರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಈತನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿರುವ ಚೇತನ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಧಾತೃ ಶಬ್ದ ಮುಂದೆ ಪಿತಾಮಹ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಧಾತೃತ್ವೇನ ಇರುವವರು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಗೋಬಲಿರ್ವರ್ಧನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜಕರು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಥಗಳೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದದ್ದು. ಧಾತೃ ಶಬ್ದದ ಧಾತ್ವತ್ವವು ಧಾರಣ ಪೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ತತ್ ಪ್ರಯೋಜಕರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ವೇದ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾವನಂ ತತ್ ಅಹಮೇವ. ವೇದಗಳಿಂದ ಪಾವನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲಿ ತಿಳಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದುಂಟೋ ಅದು ನಾನೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾವನವಲ್ಲದ್ದು ತಾನಲ್ವೋ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನಾದ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಪಾವನವಾದ ವೇದ ವೇದ್ಯ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸರ್ವ ವೇದ ವೇದ್ಯವು ನಾನೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾವನವಲ್ಲದ್ದವನೋ ಅವನೆಯೋ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವು ನಾನೇ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪವಿತ್ರಂ ಎಂಬುದನ್ನ ಓಂಕಾರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದ ವೇದ್ಯಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಉಚಿತ. ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ವೇದ್ಯನು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವು ನಾನೇ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದಗಳು ನಾನೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ವೇದಗಶ್ಚ ವೇದ ಬೀಜಭೂತಃ ಪ್ರಣವೋ ಅಹಮೇವ. ವೇದ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ವೇದಕ್ಕೆ ಬೀಜರೂಪವಾಗಿರುವ ಪ್ರಣವವು ನಾನೇ. ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ವೇದ್ಯವಾದದ್ದು. ಏವಂ ವೇದ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ. ವಿತ್ ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿಂದ ಬಂದಿರ್ತು ವೇದ. ವೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಯಾವುದನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಪ್ರಣವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ರೂಪ ಆಗಿರುವ ನಾನೇ. ಋಕ್ ಸಾಮ ಯಜುರಾತ್ಮಗೋ ವೇದಶ್ಚ ಅಹಮೇವ. ಋಗಾದಿ 3 ವೇದಗಳು ನಾನೇ. 4 ವೇದಗಳಿಗಿರುವಾಗ 3 ವೇದಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಥರ್ವ ವೇದವು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವೇದಗಳಿಗೆ ತ್ರೈ ಎಂದು, ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ತ್ರಯ್ಯಂತ ಎಂದು ಹೆಸರುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಕ್ತನ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದೈತತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸೋ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುಸಿ ಸಮಸ್ತವೂ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬೋಧನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತ ಪಿತಾಮಹ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ತಂದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ತಂದೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ತಾತನೋ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆಯಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರೋನು ನಾನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದು ಹೀಗೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂತೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಮಾಪಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಗುಣಗಳು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವನು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಯಕೇನೋ, ಕಾಮ, ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಾನೋ ಏನು, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಡಿಸುವಂತವನು ಅವನೇನು. ಆಡುವನಿವನು. ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ್ದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಮಾಡುವನು ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಬಲವಂತ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಕೆಟ್ಟದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ಲೋ ಪಕ್ಷಪಾತಿನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾಷ್ಯಸೂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ವೈಷಮ್ಯ, ನೈರ್ಗಣ್ಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದವನು, ಯಾರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಶ್ವತೋಮುಖ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ ಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಂ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾರತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ತಾನೇ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತವನು. ಧಾತೃ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಕ, ಪೋಷಕ. ಈ ಧಾತೃ ಹೋಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಈ ಪುಂಸವನ ಸೀಮಂತವನ್ನ ಏನೋ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಧಾತು. ದಾತ ದದಾತನೋ ರೈಮೀಶಾನೋ ಜಗತ್ಪತಿ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತದು. ಅವನೇ ಧಾತೃ, ಧಾರಕನಾಗಿ ಪೋಷಕನಾಗಿ ಈ ಹೋಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇತನವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಗರ್ಭ ಅದು. ಪ್ರಥಮ ಗರ್ಭದ್ವಾರ ಸರ್ವಗರ್ಭ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಪುಂಸವನ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ. ಇದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಚೇತನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಒಂದಿವ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ನಿಮ್ಮಿವ್ರದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋದು. ಎಲ್ಲ ಇವರು ಆಂಡವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತೀವೋ, ಇಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿರೋಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿನೋ ಇವುಗಳನ್ನೋ ಸಪ್ತತಿನೋ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳುದು, ಏನೋ ಬಂತು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಯಾರೋ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶೋಚನ ಏನೋ ಬಂತು, ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೌಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರಿಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎಂದು ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಶರೀರನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಆಯಾಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಒಪ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಗೋದಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ವೇಂಗಡವಕ್ಕೆಂದ್ರ ವಿಧಿ ಎಂದ್ರ ಇಮ್ಮಾತ್ತಂ ನಾಂಕಡವ ವಣ್ಣಮೇ ನಲ್ಗು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಸವತಿಯ ಮಾತ್ಸರ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅವನು ನಾನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಬೇಡ, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಅವಳೇನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಅಲಗಳದ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಬಾರ್ದಷ್ಟೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಲ, ಅಯ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗದೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರಾಶಾವಾದಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿರಾಶಾ ಭಾವ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಭಗವಂತ ಕೃಪೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀನ್ ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ನೀನ್ ಒಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಾಯನಹುದಯ್ಯ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೀನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೆ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖನಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಾನೇನೇ ಇರೋದು, ಅವರವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಭಗವಂತನೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ? ಯಾರನ್ನೋ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಅದು ತಿಳಿಯೋದು. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಇವನು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅಷ್ಟೇ. ನಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಂದು ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಗತಿರ್ಭರ್ತ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್, ಈ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗತಿ ಯಾವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಭರ್ತ ಅವನನ್ನ ಭರಿಸುವವನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸುವವನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಪ್ರಭು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಶಾಸಿತ ಆಗಿ ಇರುವವನೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ನಿವಾಸ ಆತನಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುವವನು ನಾನೇ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ನಿವಾಸ. ಶರಣಂ ಆತನು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟವಾದದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನವಾಗಿರುವವನು ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರು. ಸುಹೃತಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತನು ನಾನೇ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾರು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್. ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ ಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಾದಿಗಳು ವಿಧೇಯವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಯೇ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಯಾದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ನಾಶಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವನು ನಾನೇ. ನಿಧಾನಂ ಸಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಡುವುದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಷೇಪಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಬೀಜಂ ಸರ್ವಾನುಕೂಲಾದಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣನು ನಾನೇ. ಅವ್ಯಯಂ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವವನು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೇ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ
ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮ, ಆ ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾ ತಿಲಂಘನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತರನ್ನ ಹೀಗಳಿಸೋದು, ಆ ಅಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಭಾಗವತರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇವನಿಗೆ? ಇವನು ಕರ್ಮ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಸುಮ್ನೆ ಮಗಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ. ಈಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಹಳ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ ಮಾಡಿ ಸುಖದ ವಿಶೇಷ, ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಗಳನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸೋಣ, ಇದನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋಣ. ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಈ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಗಮ್ಯತ ಇತಿ ಗತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಥಾನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭರ್ತ ಧಾರಯಿತ, ಭರ್ತ ಧರಿಸಿರುವುದು, ಅವರುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಜಗತಃ ಪ್ರಸೂತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಧರಿಸಿರೋನು ಅವನು. ಪ್ರಭು ಶಾಸಿತ, ನಿಯಮನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನು, ಇದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮ ಇವಾಜ್ಞಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ರಷ್ಟ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬರೀ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅವನು. ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇತನ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ವೇದ್ಯವಾಗುವಂತ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಬೋಧ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ರಷ್ಟ, ನಿವಾಸಃ ವಾಸಸ್ಥಾನಂ ವೇಶ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ. ಶರಣಂ ಇಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರಾಪಗತಯ ಅನಿಷ್ಟಸ್ಯ ನಿವಾರಣತಯಾ ಚ ಸಮಾಶ್ರಯಣೀಯ ಚೇತ್ ಅನನ್ಯ ಶರಣಂ ಸ ಚ ಅಹಮೇವ ಸುಹೃತ್ ಹಿತೈಷಿ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ ಸ್ಥಾನಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಚಿದುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಲಯಯೋಃ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ತತ್ ಅಹಮೇವ ನಿಧಾನಂ ನಿಧೀಯತ ಇತಿ ನಿಧಾನಂ ಉತ್ಪಾದಿಪಸಂಹಾರ್ಯಂಚ ಅಹಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅವ್ಯಯಂ ಬೀಜಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ವ್ಯಯರಹಿತಂ ಯತ್ ಕಾರಣಂ ತತ್ ಅಹಮೇವ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಗಮ್ಯತ ಇತಿ, ಹೊಂದಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ಗತಿ ಎಂದರೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಭಗವಂತನ, ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದವನು ಅವನೇ. ಆಯಾ ಭಕ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪ್ಯವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರಿಂದ 4 ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೋ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳೋ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಭರ್ತ ಎಂದ್ರೆ ಬಿಭರ್ತಿ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲಕ ಧಾರಯಿತ, ಧರಿಸಿ, ಉಷ್ಣಾತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವವನು ನಾನೇ. ಭರ್ತ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಗಂಡನು ಎಂಬರ್ಥ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಭರ್ತಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಧಾರಯಿತ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಪ್ರಭು ಎಂದರೆ ಶಾಸಿತ, ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವನೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಈಗ ಭರ್ತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಗಂಡ ಅನ್ನೋದು ಭರ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಆಯಾ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋ ಪದ 3 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ, ಅದು ಧಾತುಕಾರಿಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ
ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪತಿ ಗಂಡ ಅನ್ನೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಿರುವವನು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ರೂಪ ಇದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಅವತ್ತು ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟೋ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಕೈ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು, ಹೊಡಿತು, ಚೂರಾಯ್ತು, ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದೇನು 10 ದಿನಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವತ್ತ್ಯಾಕೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗೀತು, ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಯಾಕೆ? ಇವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದರೊಡನೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಉಪಭೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಧಾರಕನಾಗಿ, ಧಾರಯಸಿ ಧಾರಯಿತ ಧರಿಸಿ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡ್ಸೋಣ. ಶಾಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ರಷ್ಟ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನೇ. ನಿವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವೂ ನಾನೇ. ವೇಶ್ಮಾದಿ ಮನೆ ಮೊದಲಾದವು ಅವು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮಗಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೂರ ಬರೀ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇರೋ ತನಕ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೇನೇನು ನಾವೇನ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ. ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಲವಲೇಶವೋ ನಡೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗೋಗರದು, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವನ ಕರ್ಮ ಏನೋ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ವಿವೇಕದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಪ್ರೀತನಾದ, ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಆ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. ಅವತ್ತು ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಪೂರ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಶರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರಾಪಕತೆಯ ಅನಿಷ್ಟಸ್ಯ ನಿವಾರಕತೆಯ ಚ ಸಮಾಶ್ರಯಣೀಯ ಚೇತನಃ ಶರಣಂ. ಅಭಿಮತವಾದದ್ದನ್ನ ಹೊಂದಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಅನಭಿಮತವಾದದ್ದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಚೇತನನು ಯಾರೋ ಆತನು ಶರಣನು. ಸಚ ಅಹಮೇವ, ಅವನು ಸಹ ನಾನೇ. ನಿವಾಸ ಶಬ್ದ ಶರಣ ಶಬ್ದವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿವಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇಶ್ಮಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರಣಂ ಗೃಹರಕ್ಷಿತ್ರೋಹೋ ಎಂಬ ನಿಘಂಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪಕನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವಾರಕನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಚೇತನನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ರಕ್ಷಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಸುಹೃತ್ ಶಬ್ದವು ಶೋಭನವಾದ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನು, ಬೋಧಿಸೋದರಿಂದ ಹಿತೈಷಿ. ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ ಸ್ಥಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಚಿತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಲಯಯೋಹೋ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ತದಾಮೇವ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಥಾನವೋ ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಯಾರಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ನಾನೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಿಧಾನಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ನಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ನಿಧಾನಂ. ಯಾವುದು ಕೂಡು ಹಾಕಿ ಇಡಲ್ಪಡುತ್ತೋ
ಅದು ನಿಧಾನ ಎನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಉತ್ಪಾದಿ ಉಪಸಂಹಾರ್ಯಂ ಚ ಅಹಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೂ ನಷ್ಟವಾಗೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಸಹ ನಾನೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಅವ್ಯಯಂ ಬೀಜಂ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ವ್ಯಯರಹಿತಂ ಯತ್ ಕಾರಣಂ ತದ್ ಅಹಮೇವ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಉಂಟೋ ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತರೇ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸರ್ವವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಭೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಭೂತಗಳೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 19ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ತಪಾಮ್ಯಹಂ ಅಹಂ ವರ್ಷಂ ನಿಗೃಹ್ಣಾಂ ಉತ್ಸೃಜಾಮಿ ಚ ಅಮೃತಂ ಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಸದಸಚ್ಚಾಹಂ ಅರ್ಜುನ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೇ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಹಂ ನಾನು ತಪಾಮಿ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿಯ ಮೊದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖ, ತಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ತಾಪತ್ರಯ, ಬಿಸಿಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಾಪ, ಅದರಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನು? ಆ ರೀತಿ ತಪಃ ತಪಾಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ತಪಿಸುವನು ನಾನೇ. ವರ್ಷಂ ನಿಗೃಹ್ಣಾಮಿ, ಮಳೆಯನ್ನ ನಿಗೃಹ್ಣಾಮಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸೃಜಾಮಿ ಚ ಮಳೆ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಮೃತಂ, ಯಾವುದು ಇವನ ಜೀವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೋ ಹೇತುವೋ, ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಮರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೇಳುವುದೇನು, ಸತ್ ಈ ಇರುವುದು ಯಾವುದೋ, ಅಸತ್ ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ನಾನೇ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಬಿಸಿಲು ಕಾಯೋದು, ಮಳೆ ಬರೋದು, ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ ನಾನೇ ನಡೆಸತಕ್ಕವನು ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ರು ಅವನ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ವೇ? ಮಳೆ ಬರ್ಸೋನು ಅವನೇ, ಮಳೆ ನಿಲ್ಸೋನು ಅವನೇ. ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡೋರು ಅವರೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೈರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋನು ನಾನೇ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಡೋನು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಚೇತನನಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ, ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನೇನೆ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನೇ, ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಸಿದವನು ಅವನೇ. ಆಯಾ ಶರೀರಗಳು ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೇ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾಕಾದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಟ್ಟವರಾದ್ರು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸೋಕಾಮಯ ತಂದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಖಿ, ಒಬ್ಬ ದುಃಖಿ, ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರವರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಯಾವಾಗ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ, ಏನು, ಯಾವುದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂತ. ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ.
ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೇನೇನು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೋ ದುಷ್ಕೃತವೋ ಇವುಗಳು ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು ಅವನೇನೆ, ಭಗವಂತನೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಅಜ್ಞಾದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಅಹಮೇವ ತಪಾಮಿ, ಗ್ರೀಷ್ಮಾದಾವಹಮೇವ ವರ್ಷಂ ನಿಗೃಹ್ಣಾಮಿ, ತಥಾ ವರ್ಷಾಸು ಚ ಅಹಮೇವೋತ್ಸೃಜಾಮಿ, ಅಮೃತಂ ಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಯೇನ ಜೀವತಿ ಲೋಕೆ ಯೇನ ಚ ಮ್ರಿಯತೆ ತದುಭಯಂ ಅಹಮೇವ. ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಸದಸಚ್ಚಾಹಮೇವ. ಸದ್ಯದ್ವರ್ತತೆ ಅಸದ್ಯತೀತಂ ಅನಾಗತಂಚ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಸ್ಥಿತ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರತೆಯ ತತ್ತತ್ ಪ್ರಕಾರೋಹಂ ಅಹಮೇವ. ತತ್ತತ್ ಪ್ರಕಾರಃ ಅಹಮೇವ. ಏವಂ ಬಹುಧಾ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ವಿಭಕ್ತ ನಾಮರೂಪಾವಸ್ಥಿತ ಕೃತ್ಸ್ನ ಜಗತ್ ಶರೀರತೆಯ ತತ್ ಪ್ರಕಾರೋ ಅಹಮೇವ ಅವಸ್ಥಿತ ಇತ್ಯೇಕತ್ವ ಜ್ಞಾನೇನ ಅನುಸಂಧಾನಾಶ್ಚ ಮಾಂ ಉಪಾಸತೆ. ಈ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇವನನ್ನ ಭಜನೆ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ನೀನೇ ಧಾರಕ, ನೀನೇ ಪೋಷಕ, ನೀನೇ ನಿಯಾಮಕ, ನೀನೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನೇ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಚಿಂತನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾವೃದ್ಧ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ತಾಮಸ ಗುಣ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ಸತ್ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಕರ್ಮದ. ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಕರ್ಮದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತವ್ ನೀವನೇ ಭಗವಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವನು ಅವನೇನೆ. ಬಂಧನವ ಕೊಡುವನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭವ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸುವನು ಅವನೇನೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲವ ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸರಿ, ಎರಡು ಮಾಡೋವನವನೇ. ಭಯಕೃತ್ ಯಾಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ. ಈಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ಭಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ. ಸುಮ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಹೋಮರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ಎಂದು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಹಿಂದೆಯೋ ಪ್ರಧಾನವಾದವುಗಳ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವದಿಂದ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಧೀನವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಅಹಮೇವ ತಪಾಮಿ. ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ರೂಪದಿಂದ ನಾನೇ ತಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಸೂರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಭೂತನು ನಾನೇ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಾನೇ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋನು ಎಂಬ ಭಾವ. ತದ ಹಾಗೆ ವರ್ಷಾಸುಚ ವರ್ಷಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ, ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷತೋ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ, ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ. ವರ್ಷಾ ಕಾಲಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ನೀಡುವನು ನಾನೇ. ಅಹಮೇವ ಉತ್ಸೃಜಾಮಿ, ವರ್ಷವನ್ನು ಬಿಡುವವನು ನಾನೇ. ಅಮೃತಂ ಜೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಜೀವಿತಿ ಲೋಕಃ ಏನ ಚ ಮ್ರಿಯತೆ ತದುಭಯಂ ಅಹಮೇವ. ಯಾವುದರಿಂದ ಲೋಕದ ಜನವು
ಜೀವಿಸುತ್ತೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೋ ಆ ಎರಡು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದೇನು, ಸಚ್ಚಾಹಂ ಅಹಮೇವ, ಸತ್ ಅಸತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಅಂದರೆ ಸದ್ಯದ್ವರ್ತತೆ, ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಅಸದತ್ಯತೀತಮಾನಗತಾಂಚ ಅತೀತಂ ಅನಾಗತಂಚ, ಯಾವುದು ಈಗಿಲ್ಲದೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದ್ದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥಿತ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರತೆಯ, ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಚಿದ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತತ್ ಪ್ರಕಾರಂ ಅಹಮೇವ, ಆಯಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವನು ನಾನೇ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಯದಸ್ತಿ ಎನ್ನಾಸ್ತಿ ಚ ವಿಪ್ರವರ್ಯ ಅಂತ ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 138ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ನಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಚಿದ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಸಮಸ್ತ ಅಚೇತನ ವರ್ಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖತ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸದಸಚ್ಚಾಹಮೇವ ಎಂದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಉಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ನಿಗಮ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ. ಅಹಂ ಕತುಹು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಸದಸಚ್ಚಾಹಂ ಅಂತ ಪೂರೈಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವಂತ ಹಾಗೆ ವಿಭಕ್ತ ನಾಮ ರೂಪ ಅವಸ್ಥಿತ ಕೃತ್ಸ್ನ ಜಗಿತ್ ಶರೀರತೆಯ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ಇರುವ ಜಗತ್ತನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತತ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಜಗದ್ರೂಪನಾಗಿರುವವನು, ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅಹಮೇವ ಅವಸ್ಥಿತ, ನಾನೇ ಇರುವವನು ಇತಿ ಎಂದು. ಏಕತ್ವ ಜ್ಞಾನೇನ, ಒಂದೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಜಗದ್ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಮಾಂ ಉಪಾಸತೆ, ಆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಏಕತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ಏಕತ್ವವೇ ವಿನಃ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ ರೂಪ ಏಕತ್ವದಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಭಾವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೀತಾವಾಕ್ಯಗಳು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಊಹಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಭೇದವು ಗ್ರಂಥಾದಿಯಲ್ಲೂ, ಗ್ರಂಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತ ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಐಕ್ಯ. ಇದೀಗ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, 14 ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟವೋ ಅನಿಷ್ಟವೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ. ಏವಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಭಗವದ್ ಅನುಭವೈಕ ಭೋಗಾನಾಂ ವೃತ್ತಮುಕ್ತ್ವಾ ತೇಷಾಮೇವ ವಿಶೇಷಂ ದರ್ಶಯಿತುಂ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಕಾಮಕಾಮಾನಾಂ ವೃತ್ತಮಃ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು 20, 21, 19 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು 20, 21 ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಹಿಂದೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು, ಮಹಾತ್ಮನೆಂದು, ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕ ಎಂದು, ತಾನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವು
ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಿಯ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅಮೋಘ ಫಲ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏವಂ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮನಸ್ತು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಈ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ತಾವೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಭಗವದ್ ಅನುಭವೈಕ ಭೋಗಾನ, ಮಹಾತ್ಮರುಗಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭೋಗ ಎಂದೆನಿಸುವವರಾಗಿರುವವರು ಅವರ ವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯತನ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿ ರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ, ತೇಷಾಮೇವ ಆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇನೆ ವಿಶೇಷಂ ದರ್ಶಯಿತು ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ರೂಪ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮುಂದೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಂಭಾವ ಮಜಾನಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಜ್ಞರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಜ್ಞರೆಂಬುದರಿಂದ ಪಶುಗಳಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿಯೋದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತ್ರೈವಿದ್ಯರು ಎಂದು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಭಗವಂತ, ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಭಗವಂತ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದರಿಂದ, ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರ ಅಜ್ಞರು. ಈಗ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡವನು ನಾನೇ, ಮಾಡಿಸೋನು ನಾನೇ, ಅದರ ಫಲವೂ ನಾನೇ, ಅನುಭವಿಸೋನು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ವೋ ಅದು. ಈಗ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಪುಣ್ಯ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ, ಬರೀ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಅಜ್ಞರು ಇವರು. ಆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಮಕಾಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರ ವೃತ್ತಮಾಹ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಅನನ್ಯಚೇತಸಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಭಗವದ್ ಅನುಭವೈಕ ಭೋಗಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೇನ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಿ ವೃತ್ತ ಮುಕ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳುದು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ತ್ರೈವಿದ್ಯಾ ಮಾಂ ಸೋಮಪಾಹ ಭೂತಪಾಪಾಹ ಯಜ್ಞೈರಿಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೆ ತೇ ಪುಣ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರಲೋಕಂ ಅಶ್ನಂತಿ ದಿವ್ಯಾನ್ ದಿವಿದೇವ ಭೋಗಾನೆ. 2 ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇತಂ ಭುಕ್ತ್ವ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ ವಿಶಾಲಂ ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ಏವಂ ತ್ರಯೀಧರ್ಮಂ ಅನುಪ್ರಪನ್ನಾಹ ಗತಾಗತಂ ಕಾಮ ಕಾಮಾಲಭಂತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20-21ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು. ಆದ್ರೆ ಆ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಾ ಇರಿ ಹೀಗೇನೆ, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡೀರಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಮುಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೂಲದ ಅರ್ಥ ಮಾಂ ಇಷ್ಟ ಮಾಂ ಸ್ವರ್ಗತಿ ಪ್ರಾರ್ಥೆಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇಂತಹ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಆ ಯಜ್ಞ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೋರದೇ ಇರುತ್ತಾರ. ಅವರುಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವರಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ಜಪ ತಪವ ಮಾಡಲೇಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಕೆ ಅಂತ
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಏರ್ಮೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿಯೇವ ಗತಿರನ್ಯತಾ, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಯಜ್ಞ ಏನೇನಿದೆಯೋ, ಇಷ್ಟಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಈ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪಿಷ್ಟ ದೀಪ ತಂಬಿಟ್ಟು ಒಳಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಫಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಆಯಾಯ ಸೀಸನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಋತು ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು, ಆಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಧಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಅವನೇ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ತರ್ಪಣಾದಿಗಳು, ಹೋಮಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ, ಪತಿ ತದ್ವಿಜನಾಗ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಅನನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ನರಹ ಪತನ ಮಿಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಈ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವುದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ಯಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದ ಕಲಿಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ವಿಪರೀತ ಅಜ್ಞಾನ ಇದು. ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು, ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ, ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇದಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಆಗಬಾರದ್ದು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಏನೋ ಅವನು ಇವಾಗ ಇನ್ಯಾರೋ ಅವರು ಇವರು ಇತರೆಯವರು ಅವರು ನಾವು ವೇದ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನ ಸ್ತ್ರೀ ಜುಹುಯಾತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದಿದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೋಮ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ರೆ ಹೋಮ ನಡೆಯುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ಗಂಡಸರು ಯಾಕೆ, ಈ ಹೆಂಗಸರು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು? ಗಂಡಸರೇ ಮಾಡೋಣ ಆಗುತ್ತೇನಿದು? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೇನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ, ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಈ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಅಪರ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋರು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವರು. ಅವಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ 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 ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇದು ಜೊತೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ, ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀ ಬರಬಾರ್ದು, ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನೀನ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಇಂದ, ನೀ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹೊರಟೆ ಹೋದ ಅವನು ತಂದೆ, ಆದವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಶಿಗೂ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ ಅವನು. ಆಮೇಲೇನೋ ಇವಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ತನ್ನ ಗಂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ, ವಿಧವಿ ಆದ್ಲು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು, ಅದು ಹೆಣ್ಮಗು. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯಾದವಳು ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ.
ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅವಳು ವಿಧವೆಯಾದ್ಲು. ತಾಯಿನೂ ವಿಧವೆ, ಮಗಳು ವಿಧವೆ, ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಪರಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು? ಯಾರು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಬಾರದ್ದಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಬಾರದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ? ನಮಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಕುತರ್ಕಗಳು ವಿತಂಡವಾದಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಟ್ಟಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸರಿಂ ಯೋನಿಂ. ಆ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬಂತವರಿಗೆ? ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರೇರಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿನೂ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು, ಪುನರ್ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ. ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಅದು ಪ್ರಚೋದನೆ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸರಿಮ್ಯೋನಿ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿಸಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷನ? ಅವನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಅವನ್ನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಲ್ಲ, ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಜಡ್ಜ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಲಾಸೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಇವನಿಗೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ವಾದ ಇದು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆಧಾರ, ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು, ಲಾಯರ್ಗಳು ಇವರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ನು. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರೇನಾದ್ರೂ ಆ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಡ್ಜು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಈ ಫ್ರೀ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಚಟ್ಪಟವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಬಾರದು. ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಸೊಕ್ಕಿ ನಡೆದೀಯೇ, ರಾವಣನ ಪರಿ ನೀನು ನಾಶವಾದೀಯೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟೇನಿದೆ ಅದರಂತೆ ನಡಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂ ಇಷ್ಟ್ವಾ ಮಾಂ ಸ್ವರ್ಗತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇಂತಹ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿ ಏನು, ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಆ ಯಜ್ಞ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋನು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರ ಮುಖಾಲ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೋರದೆ ಇರುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೇನೋ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸೋದು. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದವರು ಅವರುಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವರಾಗಿ ಮುಂದೆ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವರಾಗಿ
ಅವರಿಗೂ ಕಾಮನೆಯುಳ್ಳಂತ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರುಗಳು ಉದಾರಿಗಳೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಹಣ ಅದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವರವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವೋ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಇವರುಗಳು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಡೆಸೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಶ್ರೀ ಭಗವದಾಜ್ಞಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ. ಈಗ ಚೌಲ, ಉಪನಯನ, ವಿವಾಹ, ಪುಂಸವನ, ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ, ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರೂ ಬರೀ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮರೂಪ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಾಗ್ಬೇಕಾ? ಮಾಡಿ 100 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಖಾತ್ರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್. ಶತಕ್ರತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ರುದ್ರಯಾಗಗಳು ಅದು 100, ಶತರುದ್ರೀಯ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಜನ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ವಸು ಆಗೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ವಸ್ವಾದಿಶು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಆಯಾಯ ಹೋಮಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಂತಹ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೈವಿದ್ಯಾಹ, ಋಗ್ಯಜು ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಮಾಂ ಇಷ್ಟ್ವ, ನನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದವರಾಗಿ ಸೋಮಪಾಹ, ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೋಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿ ಸೋಮಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು ತಂದು ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹರಿದು ಅದರ ರಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಸೋಮರಸ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಮರಸ, ಆ ಸೋಮಲತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು 45 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೋ. ಅದಕ್ಕೆ 40,000ನೋ 50,000ನೋ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಈಗಿನದ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದು. ಅದನ್ನ ತಂದು ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಸೋಮಾಶಿ ಆಂಡ ಕ್ರತುನಾಥ ದೇಶಿಕ ಅಂತ ಸೋಮಯಾಗ ನಡೆಸಿದ್ರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ. ಅವರು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು, ಅವರಿಗೆ ಅವರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಸೀನಿಯರು. ಸೋಮಪಾಹ, ಅದರಿಂದ ಭೂತಪಾಪಾಹ, ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಿದ್ದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥೆಯಂತೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ತೇ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರ ಲೋಕಂ, ಇಂದ್ರನ ಲೋಕವಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ, ಅದು ಪುಣ್ಯರೂಪ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗವು ದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಖವಾದ್ರೂ ಸುಖಸ್ಯ ಅನಂತರಂ ದುಃಖಂ, ದುಃಖಸ್ಯ ಅನಂತರಂ ಸುಖಂ, ಸುಖಾಂತ ಪ್ರಭವಂ ದುಃಖಂ, ದುಃಖಾಂತ ಪ್ರಭವಂ ಸುಖಂ. ಸುಖತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಸುಖಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ದುಃಖಂ, ದುಃಖಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಸುಖಂ. ಸುಖ ದುಃಖೇ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಿತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೌನು, ಹಾಗೆ ಸುಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಃಖ, ದುಃಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುಖ. ಇದು ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಇವಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಖ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಿತ, ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾದದ್ದು ಇದು. ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯರೂಪವಾದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನ ಆಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿ ದಿವಿ
ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ದೇವಭೋಗ, ದೇವತೆಗಳ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅಶ್ನಂತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು, ಅನುಭವಿಸೋದು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೇಗೆ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 33 ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಭೋಗಸ್ಥಾನ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಭೋಗಸ್ಥಾನವಾದ ಅಮರಾವತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಭೋಗಭೂತವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶಾಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನ ಭುಂಕ್ತ್ವ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಸುಕೃತ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋದ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಇದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಕಾಲ ನಿಯತ ಎಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನ್ನೋದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಅಸ್ಥಿರ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಲೋಕವಾದ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಹಾ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕವರು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾಯಿಗಳ ಗಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅವೇನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಾಗ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ $500 ಫೈನ್. $1 $80 ಅಂದ್ರೆ $500 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಭ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ದಂಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರೋಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಗಲೀಜೋ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಲಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸೆದ್ರೆ ಅವನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ CCTVಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಭೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಕೇಳಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹೋದ, ಆಯ್ತು, ಮನೆ ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ 400 ಜನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರು, ಈ ತಿಂಗಳು ನೀನ್ 8 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟ ಸಂಬಳ ಇದೆ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷಣ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಔಟ್, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಆಲೆ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೊಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು 15 ದಿವಸನೋ 25 ದಿವಸನೋ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಭೋಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಕತೆಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಇವನಿಗೆ ಆ ವೀಸಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅವನ್ ವೀಸಾ ರಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ, ಏನೋ ಆಯ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನಗಳದ್ದು ಇದೋ, ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದು ನಿಧಾನ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕಂಪನಿನವ್ರು ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವನು ವೀಸಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಕಡೆಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 2 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಠ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ, ಇದೇನು ಇವನೊಂದ್ 2 ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಫ್ಲೈನು ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನ್ ವೀಸಾ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗೇನು ಅವನು ಫ್ಲೈನಿಂದ ಇಳಿದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾ ವಾಪಸ್ಸು? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಬಂದಾಗೋಯ್ತು, ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸಾನು ಇತ್ತು. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ಇವನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತು. ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೇಗೋ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೇನಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು.
ಆ 4 ಮನೆ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವು, 2 ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡವೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂಚೂರು ಹಾಕೋಣ, ಅಯ್ಯೋ ಕೊಯ್ಯ ಕೊಯ್ಯ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ, ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಡ, ಪೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಾಕೋದಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಮಗನ ಫ್ರೆಂಡು ಇನ್ಯಾರೋ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ್ದೋ ಮೆಡಿಸನ್ ತಂದು ಅದ್ ಕೇಳಿತ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಿಸೋನು ಯಾರು? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನ್ ಬಲೆ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬಲೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಮೆ. ಅದ್ರ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು 2 ದಿವಸದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬೋಟ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವ್ ನೋಡ್ದ, ಏನೋ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಬಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚಾಕು ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಣವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಗವಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ 2 ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ? ಈ ಬೆಕ್ಕು ಕೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯೋದು. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಋಣಾನುಬಂಧ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಡಿಸುವಂತ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋರಷ್ಟೇನೆ. ನಾವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅವನ ಸೂತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವನ ಆಡಿಸದಂತ ಕುಣಿಯೋದು ಗೊಂಬೆಗಳು ನಾವು. ಗೊಂಬೆ ಆಟವಯ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಡೆಸೋ ಆಟಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದನ್ನು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೇನೋ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಹೆಸರು ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಲೋಕ ಹೋಗಿ ಕೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನರಕ ಸದೃಶವಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಭೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳು. ಅಭಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿನೂ ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕಾದ್ದು. ಸ್ವರ್ಗವೋ ಇಂದ್ರನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ. ಈ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ನೋಡಿ, ರಂಬೆ, ಊರ್ವಶಿ, ತಿರೋತ್ತಮೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಆಡಲು ಪಾಡಲು ನನಗ್ ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ, ನೃತ್ಯ ಗೀತ ಎಲ್ಲ. ಆ ನಚಿಕೇತ ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಸರಿಯರು ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ವೋ ಅಂತ ಸುಖಗಳು ನನಗ್ ಬೇಡ. ಇದು ವಿವೇಕಿಗಳು, ಅಂಥವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ಈ ಶರೀರದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಹಳ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೀಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ. ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಇವರು, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನು ಸುತ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಸುತ್ತಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚನ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹುಟ್ತಾ ಇರಿ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾವು ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರುಗಳು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅಲ್ಪವೂ ಅಸ್ಥಿರವೂ ಆದಂತಹ ಫಲಗಳು ಇದು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ವರ್ಗವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ಭೋಗ ತಾರತಮ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉಂಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗೋಯಂ ದೇವಲೋಕೋಯಂ ಇಂದ್ರಸ್ಯೇಯಂ ಪುರಿ ಭವೇತ್ ಎಂದು ಆಂಜನೇಯ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ, ದೇವಲೋಕ, ಇಂದ್ರಪುರಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಪುರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮಂದವು. ಸ್ವರ್ಗವು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶ ವಿಶೇಷಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭೋಗಗಳುಳ್ಳಂತ 33 ದೇವತೆಗಳು, ಅವರ ಲೋಕಗಳು. ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭೋಗಗಳು ಅಮರಾವತಿ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಸ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಯೀಧರ್ಮ ಮನುಪ್ರಪನ್ನಾಹ, 3 ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಯಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಮಕಾಮಾಹ, ಮೋಕ್ಷೇತರ ಫಲಗಳಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಉಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗತಾಗತಂ, ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವಾದ ಫಲವನ್ನೇ ಲಭಂತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಮ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದ ಪ್ರೋಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನಿಪಾನಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಹರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾಭಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುದ್ಧಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೀಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತಿ